श्रीगुरुभ्यो नमः। यस्मात् ब्रह्मेन्द्र रुद्रादिदेवतानां श्रेयोऽपि च ज्ञानस्फूर्तिः सदा तस्मै हरये गुरवे नमः। भक्त्या स्तुत्या विरक्त्या भजदमलजनोन्नत्यभुत्कल्पकाय क्षित्यामत्यल्पभृत्तेष्वपि कुजनकृतो धत्यभूत्याचकाय कर्त्रे कर्त्रे च कर्त्रे हयमुखारये अमुत्रपात्रे नमस्ते तस्मै कस्मै चिदस्मन्मनसि कृतकथा विस्मृतो स्मारकाय सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बकी देवी नारायणि नमोस्तुते। प्रथमो हनुमन्नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्णप्रज्ञस्तुतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः। ब्रह्मान्ता गुरवः साक्षादिष्टं दैवं श्रेयस्पतिः आचार्य श्रीमदाचार्य सन्तु मे जन्मजन्मने। मौमिन्याय सुधाय मुनीन् श्रीपादराक्षन्मणे व्यासार्यान् बुधागमब्दिविहरान् श्रीवादिराजानपि वन्देऽहं समरान् रघुत्तमगुरुन् विदग्ध्यवारानिधीन् श्री सत्यव्रत राघवेन्द्र मुनिपान् सद्बोध सद्यानपान् मन्मनोभिष्टवरदं सर्वाभिष्टफलप्रदं पुरन्दर गुरुं वन्दे दासश्रेष्ठं दयानिधिं। सत्याभिन्नकराब्जोत्थान् पञ्चाशत्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान्। शास्त्रेषु पारदर्श्वानं शास्त्रज्ञेषु वत्सलं दीनभक्तोद्धारकरं सत्यात्मानं गुरुं भजे। श्रीगुरुभ्यो नमः। భగవద్భక్తులెల్లరికీ మీ హృదయాంతర్యామి అయినటువంటి భగవంతుడి చరణాల విందంలో అనంత నమస్సుమాంజలి సమర్పణ చేస్తూ ఈ రోజున మీరందరూ భక్తులు కలిసి శ్రీ పురంధరదాసుల వారి ఆరాధనను మీరు చేస్తున్నటువంటిది చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ఒక ప్రశ్న రావచ్చు, పురంధరదాసుల వారి ఆరాధన ఇప్పటికే గడిచి సుమారుగా ఒక 3 నెలలు అవుతా ఉన్నది. వారి ఆరాధన వచ్చేది పుష్య బహుళ అమావాస్య. మరి మాఘ ఫాల్గుణ చైత్ర 3 నెలల తర్వాత మనం ఇప్పుడు దాన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం. ఇది కరెక్టా, ఇది సరినా అని అనుకుంటే ఉత్తమమే, సమంజసమే. కారణమేమి అని అంటే భగవంతుణ్ణి, దేవతలను, గురువులను, దాసులను స్మరించటానికి ఒక నిమిత్తం అది. కృష్ణాష్టమి ఆచరించాల్సినటువంటి విధానాలు ఉన్నాయి. అది కృష్ణాష్టమి నాడే ఆచరించాలి. ఉగాది ఉన్నది, ఉగాది పచ్చడి చేసి ఆనాడు చేయాల్సిన కర్మ ఆ రోజు చెయ్యాలి. ఒక్కొక్క పండుగకు ఒక్కొక్క నియమాలు ఉంటాయి. ఆ చెప్పబడినటువంటి, ఇప్పుడు వినాయక చవితి ఉంది, నాకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వినాయక చవితి చేస్తానంటే కుదరదు. వినాయక చవితి నాటి చెయ్యాలి. వినాయకుణ్ణి మీరు ఎప్పుడైనా స్మరించవచ్చు. పురంధరదాసుల వారిని స్మరించడం, వారి కీర్తనలను స్మరణ చెయ్యడం, పాడడం, దాని భావం తెలుసుకోవడం, తద్వారా వారిని ఆరాధించడం ఎప్పుడైనా చేయవచ్చు. ఆరాధన అంటే వారి ఎక్కడైతే వారు నిర్యాణం చేశారో అక్కడ మనం వెళ్ళి చేయడం ఒక ఎత్తు. ఎక్కడ ఉన్నా కూడా
ఆరాధించేటువంటి భక్తులు ఎక్కడున్నారో అక్కడ ఆరాధన మనం చేయడమే. దేవుడు ఎక్కడున్నాడు? స్వర్గంలో ఉన్నాడా, వైకుంఠంలో ఉన్నాడా, లేకపోతే అనంత విశ్వంలో ఉన్నాడా భగవంతుడు అంటే భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు. ఎక్కడైతే భక్తులు ఉన్నారో, ఎక్కడైతే భగవంతుణ్ణి మద్భక్త ఎత్ర గాయంతి అని నారదుల వారికి దేవుడు ఉత్తరం ఇచ్చాడట. దేవా నీవెక్కడున్నావు అని నారదుల వారు అడిగారు. వైకుంఠంలో ఉంటావా అని అడుగుతారు. చూడండి, ఏమండి మీరు సాయంకాలం 7 గంటలకు ఎక్కడ దొరుకుతారు అని అంటే ఏదో పలానా అడ్రస్ చెప్తారు. దేవుడిని నారదుల వారు అడిగారట. దేవుడు చెప్పినటువంటి మాట మద్భక్త ఎత్ర గాయంతి, నా భక్తులు ఎక్కడ గానం చేస్తారో నేను అక్కడ ఉన్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, మీరందరూ భారతంలో లేరు, అమెరికా దగ్గరలో ఉన్నారు, పాశ్చాత్య దేశంలో ఉన్నారు. మీరక్కడ భగవంతుడి యొక్క స్మరణ దాసుల వారి కీర్తనల ద్వారా உங்கள் டீம்ல எல்லா தமிழ் பக்தர் எல்லாம் இருக்காரு, ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ತೆಲುಗು ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಾರು ಇರ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದವರು ಹಾಡ್ತಾರೆ, ತಮಿಳದವರು ಹಾಡೋರು, ತೆಲುಗುದವರು ಪಾಟలు పాడతారు. ఎవరు ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ರುಚಿಟಂಗೆ ಕೀರ್ತನ ಪಂಟ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ಹಂಗೆದಾ ವರನ್. ಮದ್ಭಕ್ತ ಎತ್ರ ಗಾಯಂತಿ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೋ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ? ನಾರದರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಜನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾರಿದ್ದೀರಿ? ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಓ ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಎಲ್ಲಿಯವರು ನೀವೆಲ್ಲ? ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು. ವೆರಿ ನೈಸ್, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತಮಿಳ್ನಾಡದವರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಿಟ್ಟು US ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆಂಧ್ರದವರು ಎಲ್ಲೋ ಒರಿಸ್ಸಾ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮದ್ಭಕ್ತ ಎತ್ರ ಗಾಯಂತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಶ್ಲೋಕಂలో ಮದ್ಭಕ್ತ ಎತ್ರ ಗಾಯಂತಿ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಬಹುವಚನ, ಯಾವ ಭಾಷೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತರು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ದೇವರನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ನಾರದರೇ ಪುರಂದರದಾಸರಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದರು. ಪುರಂದರದಾಸರ ವಾರಂటే ఎవరు? స్వయం నారదుల వారే పురందరదాసుల వారిగా అవతారం చేశారు. నారద అన్నటువంటి పేరులో నారం అంటే జ్ఞాన ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವವರು, ಜ್ಞಾನಾన్ని ఇచ్చేటువంటి వారు ಅವರು ನಾರದ. ಅವರೇ ಪುರಂದರದಾಸರಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ 4,75,000 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. పురందరదాసుల వారు చేసిన పరమ ఉపకారము ఎంత అద్భుతమైనది అంటే, ఇప్పుడు త్యాగయ్య ఉన్నారు, త్యాగరాజస్వామి వారు, తిరువళ్ళూరు ரொம்ப ஃபேமஸ். திருவள்ளூர் ஆராதனை ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிருக்கு. பஞ்சரத்ன சொல்லாது, பஞ்சரத்ன கீர்த்தனங்கள். அந்த மாதிரி கன்னடத்திலே ஸ்ரீ புரந்தரதாசரு, கனகதாசரு, கோபாலதாசரு, விஜயதாசரு எல்லாருமே ரொம்ப ಕೀರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ರಚನೆ பண்ணிಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸಮಾಜ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ನೇರ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದರು. 2 విధವಾದ శాస్త్ర. నాకు ఒక చిన్న సంతోషం ఏమిటంటే, ఇక్కడ మీరు కన్నడం వాళ్ళు ఉన్నారు,
తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు, తమిళ వాళ్ళు ఉన్నారు, అందరూ ఇక్కడ ఉండడం, ఒకే చోట ఉండి భగవంతుడిని మీరు ఆరాధన చేస్తున్నారంటే నిజంగా నాకు ఇప్పుడు నేను ఇండియాలోనే ఉండి చెన్నై వెళ్ళలేదు, టైం లేదు, బెంగళూరు వెళ్ళలేము. మీరందరూ ఒకసారి మిమ్మల్ని ఇక్కడ చూస్తున్నా అంటే రియలీ నాకు హ్యాపీగా ఉంది. ఇంతమంది మీరు కలిసి ఆరాధన చేస్తున్నారు. నారదుల వారు చేసిన ఉపకారం ఏమిటంటే మనకు శాస్త్రాలు రెండు రకాలుగా చెప్తారు, వ్యాస సాహిత్య, దాస సాహిత్య. వ్యాస సాహిత్య మీన్స్ ఆల్ పురాణాస్ written by శ్రీ వేదవ్యాస. వేదవ్యాస దేవుల వారు ఏదైతే రచన చేశారో అవన్నీ కూడా వ్యాస సాహిత్యంగా పిలుస్తారు. ఆ వ్యాస సాహిత్యంలో ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని శ్రీ పురంధరదాసుల వారు కన్నడ భాషలో ఇంటింటికి వెళ్ళి, నిజంగా పురంధరదాసుల వారు చేసిన పరమ ఉపకారం ఏమిటంటే ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి సాహిత్యాన్ని వారు డోర్ టు డోర్ డెలివరీ అని అంటారు చూడండి. ఇవాళ మనకు అమెజాన్, ఇంకోటి ఫ్లిప్కార్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, అవన్నీ డోర్ డెలివరీ. అలా పురంధరదాసుల వారు భక్తి సాహిత్యాన్ని, భక్తి తత్వాన్ని ఇంటింటికి పాడుతూ వెళ్ళేవాళ్ళు. అలాగే అందరూ విని ఆ సాహిత్యాన్ని నేర్చుకున్నారు. ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి. మహాత్మ జ్ఞాన అంటే ఒక విభాగం. అది ఏమిటి మహాత్మ జ్ఞాన? దేవుడి గురించి, దేవతల గురించి, స్థల పురాణాల గురించి, అక్కడ ఉన్నటువంటి జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు ఒక శ్రీశైలం ఉన్నది, శ్రీశైలంలో శివుడు ఉన్నాడు, అక్కడ ఉన్నటువంటి విశేషాలు ఏమిటి, పాతాళ గంగ ఏమిటి, శివుడి యొక్క స్మరణ ఏమిటి, అలాగ చెప్పడం. అలాగే ఒక కాశీ పుణ్యక్షేత్రము, లేకపోతే తిరుపతి, పాండురంగ స్వామి పండరీపురము, అలాగా ఆయా క్షేత్ర రూపీ భగవంతుణ్ణి వర్ణన చేస్తూ వస్తారు. అలాగా అది మహాత్మ్య. లోకనీతి, సమాజంలో ఎలాగ ఉండాలి, అలాగ దానిపైన కొన్ని పాటలు రచన చేస్తారు దాసుల వారు. భగవంతుడి లీలలు, కృష్ణ లీల, అలాగ వాటిని కొన్ని నిర్మాణాలు చేస్తారు. ఇలాగా ఒక 6-7 విభాగాల్లో 4,75,000 పాటలను శ్రీ దాసుల వారు రచన చేశారు. వీటిలో మానవాళికి సందేశం ఏముంది అని అంటే ఒక అద్భుతమైన కృతి ఏం చెప్తారు? మానవ జన్మ దొడ్డదో ಇದನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಈ ಹಾಡು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತಾ? ఈ పాట వస్తుందా? మానవ జన్మ దొడ్డదో. ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎనీబడి ఇస్ దేర్? ఉన్నారు ఈవిడ. ప్లీజ్ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಡಾಡಿ, జస్ట్ స్మాల్ బిట్. అంటే పాడే అంత గుర్తులేదు కానీ విన్నారంట. ఓకే, ఇంకెవరైనా ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ಕರ? ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದೋ ಇದು ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರಾ. ನನಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಇದು ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಬೇಡಿ. నాకు వీడియో పోయింది మీది. వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చింది. ప్లీజ్ 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 కంటిన్యూ. సారీ. ಮಾಡಲು ಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ, ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು.
ఎవరు ఎవరు పాడారు? పద్మిని ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಸ್ ಕಸಿನ್ ಸುಧಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹಾಡಿದ್ದು? ఇక్కడే ఉంటారు, అమెరికాలోనే ఉంటారు, అట్లాంటాలో ఉంటారు. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ನೋಡೋಣ ಪ್ಲೀಸ್. ఓ ఆదిత్య వరగంటే, వెరీ నైస్. కాదు ఆదిత్య వరగంటి కాదు, వేరే వీళ్ళ cousin. ఓకే, వెరీ వెరీ నైస్. ఎస్బి ఎవరు? ఎస్బి అని ఉంది. ఎస్బి ఎవరు? ಬನ್ನಿ ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸುಳಿಭಾವಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸುಳಿಭಾವಿ ಯಾರ ಮಗ? ಗುರು ಭೀಮಾಚಾರ್ ವೆಂಕಟ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಸುಳಿಭಾವಿ ಅವ್ರ ಮಗ, ಹೈದರಾಬಾದ್. ಹೈದರಾಬಾದ್. ಓ ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಸಂಪತ್ ಸುಳಿಭಾವಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಅವರು ನಮ್ ಭಾವ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರಿ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಜೈ ಜೈ ಶ್ರೀ. ಸರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ 2 ಲೈನ್. పాడతారంట. ಹೀಗೆ ದಾಸರ ವಾರು ఆచార్య పాడతారంట, 2 లైన్. ఓకే 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 ఓకే, ప్లీజ్ 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 ప్లీజ్. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಇದ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿ ಬೇಡಿ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಇದ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿ ಬೇಡಿ. ಹುಚ್ಚ ಪಗಳಿರ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು. ಕಣ್ಣು ಕೈಕಾ ಕಿವಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ, ಕಣ್ಣು ಕೈಕಾಲ್ ಕಿವಿ ನಾಲಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ, ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿ ಮರುಳಾಗುವರೆ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಇದ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿ ಬೇಡಿ. ಹುಚ್ಚ ಪಗಳಿರ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು. ಸಾರಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣು. ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಹರಿಯನಾಮೃತವು, ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಹರಿಯನಾಮೃತವು. ಉಣ್ಣದೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವರೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಇದ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿ ಬೇಡಿ. ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು. ಧಾಳಿ ಬಾರದ ಮುನ್ನ ಧರ್ಮದ ಕೈಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಳ್ಳಿನ ಸಂಸಾರ ಸುಳಿಗೆ ಸುಲುಕುವರೆ. ಏನು ಕಾರಣ ನೀವು ಯದುಪತಿಯ ಮರೆತಿರಿ. ಧನಧಾನ್ಯ ಸತಿ ಸುತರದು ನಿತ್ಯವೇ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಇದ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿ ಬೇಡಿ. ಉಚ್ಚಪಗಳಿರ ಇನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಏಕಭಾವದಿಂದ
ಭಾವದಿಂದ ಚನ್ನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನ ಭಜಿಸಿ ಚನ್ನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನ ಭಜಿಸಿ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದೋ ಇದರ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿ ಬೇಡಿ ಉಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದೋ. పురందరదాసుల వారు ఈ కృతిలో ఏమి చెప్తున్నారు అని అంటే, ఎంటైర్ మన బాడీ ఇది భగవంతుడు మనకు పరమానుగ్రహం చేసి ఇచ్చింది. మన బాడీలో ఉన్నటువంటి పార్ట్లు వాటిని మనం ఏదో కొంత ఆపరేషన్ చేసి ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి ఏదో చేసుకుంటాం. అసలు బాడీలో దేవుడు మనకు చెవి ఇవ్వలేదు, ముక్కు ఇవ్వలేదు, కన్ను ఇవ్వలేదు అంటే ఏం చేస్తాం? ఇవి వెల కట్టలేనటువంటివి, వెల కట్టలు బారదే ఇరతక్కం తావు. ఒక దృష్టాంతం చెప్తాను. ఒక రాజుగారు ఇంటి దగ్గర, రాజభవనం దగ్గర ఒక భిక్షుకుడు వచ్చి భవతి భిక్షాందేహి అన్నట్టు. ఎవరో ఉండే వెళ్ళిపో ఓ అన్నారట. ఆయన అన్నాడు, ఆయనకేమయ్యా దేవుడు అన్నీ ఇచ్చాడు, నాకేం ఇవ్వలేదు, భిక్ష వేయటానికి ఏమి అన్నట్టు. ఓ అన్నారు, పంపించేశారు. మళ్ళా నెక్స్ట్ డే వచ్చాడు, సేమ్ భవతి భిక్షాందేహి, మళ్ళా వెళ్ళిపో. థర్డ్ డే, ఫోర్త్ డే, ఫిఫ్త్, అలాగా 1 month, 2 months, 6 months. ఏ రోజు రాజు భిక్ష వేయలేదు. ಆಫ್ಟರ್ 6 months ಗೆ ರಾಜು వచ్చాట. ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ತೆಲುಗು ಹೇಳಿದ್ದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ. ರಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಂದು ರಾಜನನ್ನು ಕೇಳ್ದ, ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ. ಭಿಕ್ಷುಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಜನಿಗೆ ದೇವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳದಂತೆ ನೀನು ಹೋಗು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದ, ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್. ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಡೇ, ಫೋರ್ತ್ ಡೇ, 1 month, 2 months, 5 months, 6 months. ಒಂದಿನವೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ರಾಜನೇ ಬಂದ, ಏನಪ್ಪಾ ನನ್ ತೊಂದ್ರೆ, 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಆಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದಂತೆ, ಇಲ್ಲ ದೇವರು ನನಗೆ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೇವರು, ನನಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕು ನೀನು ಅಂತ. ರಾಜ ಹೇಳಿದ, ನಾಳೆಗೆ ಬಾ, ನಾನು ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿನ್ನ ಹತ್ರಿಂದ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ನೀನು ಕೊಡು, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು కొడతానే. 6 నెలల తర్వాత రాజు వచ్చి భిక్షుకుడికి చెప్తాడట, నేను ఒక వస్తువును అడుగుతాను, నీవు ఇస్తే నీవు అడిగింది వెల నేను కడతాను అన్నట్టు. ಮರುದಿನ ರಾಜ ಹೇಳಿದ, ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಂದ. ಭಿಕ್ಷುಕ ಕೇಳದಂತೆ ಏನ್ ಬೇಕು ರಾಜ? ಯಾರ್ದು ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಮೈಕ್ ಆನ್ ಇದೆಯಾ ಏನು? మ్యూట్ చేసేసి. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ. జై శ్రీరామ్. మ్యూట్ చేస్తున్నాను, ఇప్పుడు మాట్లాడండి. ಇದೀಗ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದೋ ಅಂತ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕೈ ಕಾಲ್ ಕಿವೆ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ
ಅಂತ ಒಂದು ಚರಣ ಹೇಳಿದರು. దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి అవయవాలు వాటి వెల ఎంత? రాజు అడిగాడట, నీ ముక్కు చాలా బాగుంది, నేను నీకు 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇస్తాను, నీ ಮುಕ್ಕು నాకు ಕಾవాలి. ರಾಜ ಹೇಳಿದ, ನಿನ್ನ ಮೂಗು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಮೂಗು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮರುದಿನ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಂದ, ನಿನ್ನ ಕಿವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಕಣ್ಣುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 2 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು, ಕೈ, ಕಾಲು, ಕಿವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ರಾಜ ಕೇಳದಂತ. ಭಿಕ್ಷುಕ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ఇడీ ನಮ್ಮ శరీరದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ఎట్టెల్ల అవయవಗಳಿವೆ, ఎన్ని అవయవాలు ఉన్నాయో వీటన్నిటికీ డబ్బు వెల కడితే వెల కట్టటానికి రానటువంటిది. కಣ್ಣು, కై, కాల్, కివి, నాలిಗೆ ఇరుವಾಗ మన్ను ముక్కి ఉచ్చురాగువరే. ఇన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు. అడగటానికి నోరుంది, మాట్లాడటానికి నోరుంది, దేవుని స్మరించటానికి నోరుంది, రామకృష్ణ అనటానికి నోరుంది, భగవత్ కీర్తన వినటానికి చెవులున్నాయి, భగవద్ గంధాగ్రహణం చేయటానికి ముక్కుంది, తీర్థయాత్ర చేయటానికి పాదాలున్నాయి, దేవుణ్ణి చూడటానికి కళ్ళున్నాయి, దేవుణ్ణి నమస్కారం చేయటానికి చేతులున్నాయి. శ్రీకృష్ణ భగవానికి, భగవంతుణ్ణి స్మరించటానికి, బోలో శ్రీకృష్ణ భగవానికి జై. ఇన్ని అన్ని అవయవాలు ಭಗವಂತುడు ಇಚ್ಚಾಡು. ಇಷ್ಟು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಅವಯವವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಬೆಲೆ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಯವ ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇದು మానవ జన్మ దొడ్డదో, మానవ జన్మ చాలా పెద్దది, దీన్ని పాడు చేసుకోవద్దు పిచ్చివారా. ఎవరైనా ఈ వచ్చినటువంటి మానవ జన్మను వ్యర్థం చేసుకుంటే అలాంటి పిచ్చివాడు ఇంకొకటి ఉండడు. కావున ఇలాంటి పరమోపకారం చేసి భగవంతుడు మనకు మానవ శరీరం ఇచ్చాడు అన్నటువంటి చిన్న తత్వం చూడండి. దేవుడు మనకి బాడీ ఇచ్చాడు, కానీ దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ అవయవాలకి వాటికి ఎంత వెల ఉంది ఎవరికి కట్టడానికి. ఎవరైనా 1 కోటి రూపాయలు ఇస్తారంటే మనం తల ఇస్తామా చెప్పండి? నేను 1 crore ఇస్తాను, నీ తల నాకు కావాలి. 2 crores ఇస్తాను, నీ 2 కాళ్ళు కావాలి. 5 crores ఇస్తాను, నీ హార్ట్ ఇచ్చేసాయి. ఎవరు ఇస్తాను చెప్పండి? ఇవ్వలేము. ఒక్కొక్క సందర్భంలో మన కిడ్నీ మన ఫాదర్కి ఇవ్వము, ఫాదర్ కిడ్నీ మనం ఒక్కొక్కసారి తీసుకొని సెట్ అవ్వదో, మనసు ఉండదో, ఏమో కారణాలు. ఇంత అమూల్యమైనటువంటి శరీరం దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు దేనికి ఇచ్చాడు దేవుడు? సాధన చెయ్యటానికి. అందుకనే నారదుల వారు ఏం చేశారు అంటే భగవంతుణ్ణి స్తోత్రం చేయటానికి తనే పురందరదాసుల వారిగా అవతారం చేసి భూలోకంలో అద్భుతమైనటువంటి గాన సంపద, భక్తి సంపద మనలో పెంచారు. వారి చరిత్ర చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. పురందరాలయ ಘಟ್ಟದೋಳು ಹಿರಿಯ ಸಾಹು ಕಾರನೆನಿಸಿ ಪರಿಪರಿಯ ಸೌಖ್ಯಗಳ ಸುರಿಸುತ್ತ ಬೇಸರದೆ ಭಜಿಸಿರೋ పురందర దాసరాయన అని విజయదాసుల వారు చెప్తారు. ಪ್ರಪಂಚంలో ఏ ಗುರುವು ಕೂಡ ಶಿಷ್ಯನ మీద ಪಾಠ ರಾಯರು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಹಾಡು ಬರೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಮೇಲೆ ಹಾಡು ಬರೀತಾರೆ. ಬೇಸರದೆ ಭಜಿಸಿರೋ ಪುರಂದರದಾಸರಾಯರ.
ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ నవకోటి నారాయణ ఆయన దగ్గర లేనటువంటి సంపద లేదు, కానీ పరమ పిసినారి. భార్య సరస్వతి అన్నటువంటి మహాపతివ్రత, సాధ్వీ శిరోమణి. వీరికి ఒక కుమారుడు. ఏమి చెయ్యాలి? పురందరదాసుల వారు అంటే సీనప్ప నాయక అని వారి పేరు. చాలా సంపద ఉంది. అయితే ఏనాడు ఒకరికి దానం చేయలేదు. స్వయం పాండురంగుడే, పంఢరపుర స్వామియే బ్రాహ్మణ వేషం వేసుకొని ఒక చిన్న ఒటువును తీసుకొని నా పిల్లవాడికి ఉపనయనం చెయ్యాలి, ఉపనయన ಮಾಡಬೇಕವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ದಾನ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 6 నెలల పాటు తిప్పుకొని రేపురా 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 అని చెప్పి 6 నెలల తర్వాత ఒక పనికిరానటువంటి కాణి, ఒక దుడ్డు అలా పడేశారంట. ఈ బ్రాహ్మడు ఇంటికి వెళ్ళి పురందరదాసుల వారి భార్యను అడుగుతారట, అమ్మా ఏదైనా దానం ఇవ్వండి, పిల్లవాడికి ఒడుగు చెయ్యాలంటే ఆవిడంటుంది, నా శరీరం పైన ఉన్నటువంటి అన్ని ఆభరణాలు మా వారు లెక్క వేసుకొని నాకు ఇచ్చినటువంటిది, ఇవ్వటానికి రాదు. అప్పుడు పురందరదాసుల వారు అన్నారట, ముక్కు పుడక ఉన్నది మీ పుట్టింటిదమ్మా, ನೀವು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುಕೊಂಡ್ರತಕ್ಕಂತ ಮೂಗುಬಟ್ಟು ನಿಮ್ ತವ್ರ ಮನೆದು, ಅದನ್ನ దాన ಮಾಡಿ. ఆవిడ దానం ఇచ్చింది. ఆ దానం తీసుకున్నటువంటి బ్రాహ్మడు పురందరదాసుల వారి అంగడికి వెళ్తాడు. ఈ బంగారానికి ఎంత వస్తుంది వెనకట్టండి అంటే, ఆయన ఎక్కడో చూసినట్టుంది కదా అని చెప్పి ఇంటికి వెళ్ళి భార్యను అడుగుతాడు. ఎక్కడుందంటే స్నానం చేస్తూ లోపల పెట్టాను అని అన్నది. తీసుకురా అంటే ఆవిడ దానం ఇచ్చింది కావున ఇంకా లేదు. చేతిలో ఉన్నటువంటి ఉంగరం, అది డైమండ్, వజ్రపు ఉంగరం, దాన్ని అరగ తీసి తాగాలి అనుకుంటే ఆ విష పాత్రలో దేవుడు వేశాడట ఆ ముక్కు పుడకలు. అప్పుడు పురందరదాసుల వారు చూసి ఎక్కడిది ఏమిటి అంటే, అప్పుడు ఉన్నదంతా కథ చెప్తుంది ఆవిడ. బ్రాహ్మడు వచ్చాడు ఇచ్చానంటే ఆ సీనప్ప నాయకకి అప్పుడు జ్ఞానోదయమై, స్వయం భగవంతుడే వచ్చాడా నన్ను 6 నెలలు నన్ను మార్చటానికి. అంటే పురందరదాసుల వారిని మార్చటానికి, సీనప్ప నాయకను పురందరదాసులగా మార్చటానికి దేవుడు 6 నెలలు తిరిగాడు. ఆ సీనప్ప నాయకే పురందరదాసు. ఎందుకు దేవుడు అలా చేశాడంటే, వీరిలో జ్ఞానోదయం రావాలి, 4,75,000 పాటలను రచన చెయ్యాలి, తత్వాన్ని, శాస్త్రాన్ని, వ్యాస ప్రణీతమైనటువంటి భారత భాగవతాది పురాణాలు, వాటిలో వచ్చినటువంటి రహస్య విద్యలు, తత్వాలు సులభంగా ప్రజలకు చెప్పాలి అని భగవంతుడి సంకల్పం. అలాగా వారు సీనప్ప నాయక తన ఇంటి పైన తులసీదళం వేసి కృష్ణార్పణం చెప్పి వెళ్ళిపోతారట. ఇది పురందరదాసుల వారి జీవనంలో జరిగినటువంటి సంఘటన. దేనిపైన వ్యామోహం లేదు వారికి. అలాంటి మహానుభావులు వారు ఎన్నెన్నో అద్భుత రచనలు చేశారు. ముయ్యక్కె ముయ్యా తీరితో పండరిరాయ అని, ಮುಳ್ಳು ಕೊನೆಯ ಮೇಲೆ 3 ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟಿ 2 ತುಂಬವು 1 ತುಂಬలే ಇಲ್ಲ అన్నటువంటి మరొకటి కీర్తన. ఇలాగా ఆ కీర్తనలకు సంఖ్యలు లేవు. ఎన్ని ఉన్నాయంటే 4,75,000 పాటలట. ఇలాగ దాసుల వారు తన భక్తులను భగవన్ మార్గంలో, భక్తి మార్గంలో నడపటానికి వారే ఇంటింటికి వెళ్ళారు. ఒక పాట పాడతారు, ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲನಾಭನದು. కమలనాభ భగవంత, కమల పద్మము, లోటస్, అది భగవంతుడి నాభి నుండి వచ్చింది. ఆ నాభిలో, ఎవరి నాభిలో కమలం ఉందో ఆయన కమలనాభ, పద్మనాభ. ఆయన ఒక లెటర్ రాశారట. ఏమని?
ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಬಿಡಿರೆಂಬ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲನಾಭನದು. ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋದ ಮೋಹ బిడిరెంబో కాగద బందిదే. పూర్వకాలంలో లెటర్ రాసేవారు, ఇవాళంతా మనకు మెసేజ్ ఆన్లైన్. చూడండి, ఆ రోజుల్లో ఎవరైనా వేరే దేశానికి వెళ్ళారంటే వాళ్ళు తిరిగి రావడానికి 6 నెలలు సంవత్సరం పట్టేది. ఇప్పుడు మీరు అక్కడ యుఎస్ దగ్గర ఉన్నారు, యుఎస్ లో ఉన్నారు, నేను ఇండియాలో ఉన్నాను. క్షణాల్లో మనం ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాం, ఒకరినొకరు నా మాట వింటున్నాం. టెక్నాలజీ పెరిగింది. కానీ ఆ రోజులో దాసుల వారు ఒక లెటర్ వచ్చింది. ఎక్కడి నుండి వచ్చిందో వైకుంఠం నుండి వచ్చింది. రాసిన వాడు ఎవరు? దేవుడు రాశాడు. అంటే దేవుడు మనకు ఒక ఆర్డర్ వేస్తున్నాడు. ఏమని? తనే భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి మాటను నారదుల వారు మరొక రకంగా మనకు వ్యాఖ్యానం చెప్తారు. కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ. భగవంతుడు కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్తాడు, కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ. కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమత్సరాలు ఇవి మన నాశానికి దారి తీస్తాయి. నాశక్య దారి వెళ్ళ. కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మత్సర. ఒక్కసారి మనకు ఒక వ్యక్తికి కోపం వచ్చింది అంటే కామాత్ క్రోధోభిజాయతే క్రోధాత్ భవతి సమ్మోహ సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. రాగద్వేషం యుక్తైస్తు విషయాన్ ఇంద్రియేశ్వరన్ అని భగవంతుడు కృష్ణుడు గీతలో చెప్తాడు. ఇలాగా గీతలో ఏవైతే శ్లోకాలు చెప్పి భగవంతుడు ఉపదేశం చేశాడో వాటి యొక్క సారాన్ని పురందరదాసుల వారు ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲನಾಭನದು ಅನ್ನುವ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು చెప్పాడు? ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು? ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ. ತ್ರಿವಿಧಾ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ದೇಹಿನಾಂ ಸಾ ಸ್ವಭಾವಜ ಸಾತ್ವಿಕಿ ರಾಜಸೀ ತೇವ ತಾಮಸಿ ಚೇತಿತಾಂ ಶೃಣು. 3 ಗುಣಗಳು ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಅಂತ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಸ್ಯೇದಂ ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಮಾತ್ಮನಃ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ನಾಶ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 3 ಕಾರಣ ಅಂತ. ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಸ್ಯೇದಂ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 ಬಾಗಿಲುಗಳು. ಹೇಗೆ? ಕಾಮಕ್ರೋಧ ತಥಾ ಲೋಭ ತಸ್ಮಾತ್ ಏತತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇತ್. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಈ 3 ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ఆ భగవద్గీతయ సారವನ್ನು భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి సారాన్ని పురందరదాసుల వారు ఏం చేశారు? కాగద బందిదే నమ్మ కమలనాభనం. దేవుడు చెప్పాడు అంటే భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి మాటను కామక్రోధ లోభ మోహ విడియం అంటే శాస్త్రంలో ఏది చెప్పారో దాన్ని పాటల్లో తీసుకొచ్చారు. ರಾಗಿ ತಂದೀರ ಭಿಕ್ಷ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ತಂದೀರ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರ, ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು ರಾಗಿ ತಂದೀರ, అన్నదానవ ಮಾಡುವರಾಗಿ మీరు జీవితంలో అన్నదానం చేయండి, భగవత్ ప్రాప్తి అవుతుంది. అలాగా అదొక రచన. పిల్లలు ఆడించేటప్పుడు పని చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎలా ఉండాలి? ಆಡುವಾಗ ನಲಿದಾಡುವಾಗಲಿ ಕುಡುತ್ತ ನಿಂತು ಮಾತಾಡುವಾಗಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಬಿಟ್ಟದ ನಾಮವ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವ ಹಾಗೆ. భగవంతుణ్ణి మనం లేచినా కూర్చున్నా నించున్నా మాట్లాడేటప్పుడు అన్ని వేళలా కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించాలి అన్నది చిన్న సంకేతం ఇస్తారు. భగవంతుడి ఆ చిన్న నామస్మరణయే
మనల్ని ఎల్లవేళలా రక్షిస్తుంది అని మరొక ఉపదేశం చేస్తారు. ఇలాగా చిన్న చిన్న పాటలతో అనేక విషయమైన తత్వాలను మనకు శ్రీ దాసుల వారు 4 లక్షల పాటల్లో రచన చేసిన మహనీయులు. వారు చేసిన ఉపకారానికి మనం ఏమిచ్చి రుణము తీర్చుకోలేము. వారి జీవితంలో చిన్న సంఘటన జరుగుతుంది. ఒక రోజున పురంధరదాసుల వారు వేకువజామున ఉదయం పూట 4 గంటలకు లేచారట కాలకృత్యం తీర్చుకోవటానికి. వారి శిష్యుడు అప్పಣ್ణ అని ఆ శిష్యుడు పడుకున్నాడట. ನೀರು ಕಾవాలి. ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ರು 4 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕೊಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮಲಗಿದಾನೆ, ಎದ್ದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಬೇಕಂತ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ತಮ್ಮಿಗೆ ನೀರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ. ದಾಸರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ತಮ್ಮಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಬಡಿತು. ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ರ. ಮರುದಿನ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನದವರು ಬಂದು పురందరదాసరನ್ನು కర్ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ನೀವು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, మీరు దొంగతనం చేశారు పదండి. పురందరదాసుల వారికి అర్థం కాలేదు నేను దొంగతనం చేయడం ఏంటి, ఎవరికి అర్థమే ఆగలేదు నానేం కಳ್ಳతన వాడదు. వెళ్ళి ఒక స్తంభానికి కట్టి వాళ్ళ కొరడా దెబ్బలతో కొడుతున్నట్టు. ఏమి జరిగింది అంటే పంఢరపురంలో ఉన్నటువంటి పాండురంగ స్వామి చేతిలో ఉన్నటువంటి ఒక కడియం కంకణం ಆಭರಣಂ ದೊಂಗತನమైంది, ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಚಕ ನೋಡ್ತಾನೆ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಇಲ್ಲ, కడియం లేదు. ఊరంతా శోధన చేస్తే ఆ ఊరిలో ఉన్నటువంటి ఒక వేశ్య ఇంట్లో కంకణం దొరికిందట. పోలీసులు ఆ వేశ్యను పట్టుకొచ్చారు, రక్షక భటులు. ఆవిడని అడిగితే ఆవిడ చెప్పింది, వేశ్య నిన్న రాత్రి పురందరదాసులు వారు మా ఇంటికి వచ్చారు, ఒక కంకణం ఇచ్చారు, ಈ రోజు ಕೂಡ ವಸ್ತಾ ಅన్నారు, ಇಂಕೊಕಟಿ ಇಸ್ತಾರು, ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಕಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಅಂತ ವೇಶ್ಯ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಜಭಟರು ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ఆ ప్రసంగంలో పురందరదాసుల వారు పాడిన ఒక పాట, ముయ్యಕ್ಕೆ ముయ్యా తీరితో, టిట్ ఫార్ టట్ అంటారు చూడండి. అలాగా దేవుడు పురందరదాసుల వారికి ಶಿಕ್ಷಣ ಇಚ್ಚಾడు. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನೀರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಮಲಗಿದ್ದ. ಅವನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಂದು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಆದ್ರೆ ದಾಸರು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಹೊಡೆದಾಗ ಅದು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಂಡುರಂಗನಿಗೆ ಬಡದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸಹಿತ ದೇವರು ಪುರಂದರದಾಸರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ పండరపురದಲ್ಲಿ పురందరదాసರ కంప ಅಂತ ಇದೆ. మీకు గూగుల్ చేస్తే పండరపుర పాండురంగ స్వామి టెంపుల్లో పురందరదాసర వారిని కట్టి కొట్టిన ఒక స్తంభం ఉంది, పురందరదాసర స్తంభ. అది గూగుల్లో కూడా మీకు దొరుకుతుంది. అలాగే పురందరదాసుల వారి జీవితంలో అన్ని ప్రతి సంఘటనను కూడా భగవత్ స్తోత్రానికే వారు వినియోగించారు. ఎవ్రీ స్మాల్ ఈవెంట్ ఏమైనా కానీ ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ಭಗವದ್ ಅರ್ಚನ, ಭಗವತ್ ಪೂಜಾ. ಮೈ ಮರೆತು ಮಲಗುವುದೇ ధరణిಗೆ నమస్కార. మనిషి అలసిపోతాడు, పడుకుంటాడు. ఆ పడుకోవడమే దేవుడికి నమస్కారం అని చెప్పుకో. నీవు తిరుగుతావు, తిరిగేదంతా కూడా ನಡೆದಾಡದೆಲ್ಲವೂ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ. ఆగదవరాడికొంబువదే ఆశీర్వాద. మనకు కానటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా మాట్లాడితే అవన్నీ కూడా మనకు ఆశీర్వచనాలు. ఇలాగా ఎన్నెన్నో అర్థాల్లో చెప్తారు. ఈ రకంగా పురందరదాసుల వారి జీవితంలో వారు ఎన్నో మనకు ఉపదేశం చేశారు. వారిని
స్మరించుకోవడమే. వారి ఆరాధన ఎప్పుడైనా జరిగింటే ఉండవచ్చు. ಎಂದಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನೆ ಪುಷ್ಯ ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿಂತನೆ, ಗುಣಚಿಂತನೆ, ತತ್ವ ಚಿಂತನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, వ్యక్తి ಹಾಗೂ వ్యక్తిత్వం. వ్యక్తి నావ్యారు ఇరువదిల్ల, వ్యక్తులు మనం ఎవరము ఉండం. మనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది. పురందరదాసుల వారు ఈ రోజు లేరు, మనకు భారతంలో లేరు, మీ యుఎస్ లో లేరు. కానీ పురందరదాసుల వారి వ్యక్తిత్వము, ఏదైతే గుణం ఉంది అది శాశ్వతం. అంటే మనం నేర్చుకోవాల్సింది, మనం తెలుసుకోవాల్సింది, ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗುಣ, ಆ వ్యక్తిత్వ ಅದು శాశ్వత. ఆ రకంగా వ్యక్తి ముఖ్యం కాదు, వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి గుణాలు అది ప్రధానం. ఈ రకంగా పురందరదాసుల వారి జీవితంలో ఎన్నెన్నో గడిచాయి. అవన్నీ కూడా ప్రతి సందర్భాన్ని కూడా వారు మనకు అనుగ్రహం చేయటానికి, వారు ఆ తత్వాల్ని చెప్పటానికి అతి సాధారణ పరిభాషలో, శాస్త్రము చాలా కఠినం, ఘనఘోరం, తర్కం, జటం, ఘన క్రమ అర్థం కాదు. అయితే చిన్న చిన్న భాషల్లో ಶ್ರೀದಾಸುల వారు ಮಾರ್ಮಿಕమైనటువంటి ಸಂದೇಶಾలను ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆలో మనకిచ్చారు. ಹೀಗಾಗಿ ದಾಸರು ಮಾಡಿದ ಪರಮೋಪಕಾರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಅಂತಹ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ ದಾಸರನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಆ ತತ್ವ, ಗುರುಗಳ ಚಿಂತನ, ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದೇವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೀರ್ಘ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಹರಿಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. నిమ్మెల్లరిಗೂ, మీ అందరికీ కూడా, చిన్న పిల్లలు, పెద్దలు, వృద్ధులు, ఆబాల గోపాలు, స్త్రీలు అందరికీ కూడా ఆ భగవత్ తత్వం బోధపడని, దాసుల వారి విషయాలు చెప్తూ వెళ్తే అది ఎన్ని చెప్పినా తక్కువయే. అహోరాత్ర భగవంతుడి చింతన అని, మాకు రాత్రి మీకు మీకు ಪಗಲು, ಮಾಕು ರಾತ್ರಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? 3:30. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30. ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ 12:30, 1 ಗಂಟೆ ಈಗ ನನಗೆ. ಅಹೋರಾತ್ರ ಚಿಂತನ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ನಾವು ರಾತ್ರಿ, ನೀವು ಹಗಲು, ನಾವು రాత్రి. అంటే ఇద్దరు కలిపి ఇప్పుడు ఇండియాలో రాత్రి అందరూ పడుకొని ఉంటారు. ఇక్కడ చింతన లేదు, అక్కడ చింతన ఉంది. మనం ఇద్దరం కలిసి అహోరాత్ర చింతన చేస్తున్నాం. భగవంతుణ్ణి ఎల్ల వేళలా స్మరించడమే మనకు జీవన్ముక్తిదాయకం. ఇలాగా ఈ నిమిత్తంతో మీరందరూ కూడా ఇవాళ దాసుల వారి స్మరణ చేయడం చాలా విశేషమైనటువంటిది. ఇలాగే హరి గురువులు అక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని భాషల వారికి, అన్ని వర్గాల వారికి, తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, హిందీ, మరాఠీ, ఎన్నెన్ని భాషలు ఉన్నాయో ఆ భాషల్లో ఎవరెవరు ఆరాధన చేస్తున్నారు వారందరికీ కూడా ఆ దేవ గురువులు దీర్ఘ ఆయురారోగ్య భాగ్యాలు ఇవ్వాలి. ఉత్తమమైనటువంటి సంకల్పం చేశారు. మీ సంకల్పంలో నన్ను మీరు కలుపుకున్నందుకు నేను మరొక్కసారి మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున, ప్రత్యేకించి నందగిరి ప్రవీణ్ అండ్ ప్రదీప్ వారికి కూడా ಭಗವಂತುಡು ದೀರ್ಘಾಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಾಲಿ ವಾರಿ ಕುಟುಂಬಾనికి ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಕ್ಷೇಮ ಮಾಡ್ಲಿ, ಒಳಿತು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಸರ ಆರಾಧನೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಭಾರತ ದೇಶದ ಗಣನ ಪ್ರಕಾರ ನಾಳೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಯವಾಗಲಿ, ನಾಶವಾಗಲಿ. ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಭಗವಂತ ಅಕ್ಷಯ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ. ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಯನ್ನಾಮತಃ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜನ ಸರ್ವದೇವಾಮೃತಃ ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾಜಾದಿಕಂ ಪ್ರಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ దేవతా మండల అఖండ మండలం. మనం చేసిన పాపాలని క్షయమవ్వని, పుణ్యమంతా అక్షయమవ్వని, అక్షయ పుణ్యాన్ని భగవంతుడు మన చేత చేయించని అని వేడుకుంటూ
అందరికీ కూడా పేరు పేరున మరొక్కసారి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ పురందరదాసు గురు మహారాజకి గోపాలకృష్ణ భగవానకి రాజా రామచంద్ర స్వామి మహారాజకి మహాస్వాముల వారు శ్రీ శ్రీ సత్యాత్మ తీర్థ శ్రీపాదుల వారు భారతదేశంలో భారతాతీతంలో ఉన్నటువంటి సకలెల్లరికి కూడా ఒక ఆదేశం ఇచ్చారు. తారక మంత్రం పరమశివుడు తన భార్యకు బోధన చేశారు. కావున అది శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే అని చెప్పినటువంటి మాట. ఆ రామనామాన్ని జపం చెయ్యాలి. కనీసం రోజుకి ఒక 108 సార్లైనా, అతి అల్పంలో 108 సార్లైనా జపం చెయ్యాలి. కావున అందరం కలిసి, కన్నడం వారు, తెలుగు వారు, తమిళం వారు, అన్ని భాషల వారు కలిసి ఏ భాషలో చెప్పినా రామ అన్నది ఒకటే. తమిళంలో రామ అన్నటువంటిది రావణాసుడు కాదు, తెలుగులో రావణాసుడు విభీషణుడు కాదు. అలాగా రామ రామయే. అంచేత రామనామాన్ని మనం అందరం కలిసి స్మరిద్దాం. అందరూ సామూహికంగా రామ 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 అందరూ అనండి. ఎల్లరూ హెలికప్పు రామ 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 శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. థ్యాంక్స్ టు ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఆచార్య. మీ తదుపరి కార్యక్రమాన్ని మీరు ఆ, నిర్వర్తించవచ్చు. అతను ನಮಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ್ಯರೇ. ನೋ ನೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಮ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲಿಂದ? ನಾವು ಮಿಶಿಗನ್, ರಾಚೆಸ್ಟರ್ ಹಿಲ್ಸ್, ಮಿಶಿಗನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ರಾಮಾಂತಪುರ್. ಯಾರು? ರಾಮಾಂತಪುರ್, ಅದೇ ಸಂಪತ್ ಸುಳಿಬಾವಿ ಅವರು. ಸರಿ 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 ಸರಿ. ಪೂಜೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ. ಸರಿ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಡ್ಲಿ. ವ್ಯಾಸ ಅವ್ರ ಮನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓ ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಓಕೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಆರಾಮದಿರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನ್ರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಗ್ಯಾಲರಿ యా కమ్ ఫార్. పిల్లలు ఉన్నారు, పిల్లలందరూ ఉన్నారు. పిల్లలు అందరూ ఉన్నారు. నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అందరివి ఉంటాయి, పాడతారు. ఓ వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. సూపర్ సూపర్ సూపర్. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఆల్ కిడ్స్. I would like to express my heartfelt gratitude to Sri Kanugovinda Vasudevacharya for his enlightening and inspiring discourse. Your words have deepened our understanding of the devotion, philosophy, and teachings of Sri Purandara Dasaru and have truly enriched today's Aradhana. We sincerely thank you for taking the time to guide and bless us despite the distance. Thank you very much, Guruji. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. థ్యాంక్ యూ ఆచార్య. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం ఆచార్య.